إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فإذا هم تأخذهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك الشمس الضحى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا مولانا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اللهم صل صل على عليه سيدنا وسلم محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala bal wa awsil misla sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan wa syamilatan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabati wat tabi'in wal ulama ila amilin al musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillah wal malaikatil muqarrabin khususan la khadrati Syekh Abdul Qadir Jalani wa thumma ila ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha wa bariha wa bahriha khususan abana wa umhatana wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhina wa khususan ila man ijtama hahuna bisababi wa li ajlihi wa ila arwahi jami'il arwah khususan ila al-muasil khadatul ulama Kiai Samir Hashim Asy'ari wa jami'il asatid wa jamil masyayikh wa jamil ulama wa ila khususan ahlil qubur fi hadzal maqam fi hadzal balad khususan ila arwah maqsudi wa mandiri wa maqasadi wa maria marimin marjuni markaban marzuki Mas Agus Setiawan maksunah Masrokin Maya Manik Miri binti Rusti Masinamia binti Maimun Mirna bin Wasla Maisya binti Wawirah Muhammad Fadil Muhammad Hasan Muhammad Jaid bin Darta Modia Muhammad bin Suryadi Muhammad Fahri Ana Muhammad Iqbal Muhammad Sulaiman Apandi Muhammad Zainal Muhlas Mujilah Mukirah Mulyani bin Aji Munawar Munibah binti Dzulqahar Munirah Murah Muslan Muskibah binti Jamsari wa Muslim Adi Pranoto bin Muhammad Fadil Musrini Mustaji Mustijah Najarina Imam Subekti bin Amrinani binti Tasriban Nawari bin Kaimanawi Nada almarhumah Kosoma Ngadio Ngarni ni Maktul Hasanah Nina bin Dana Nur Siti Aisyah, Nurdin Ibrahim, Nur Hasan, Nur Hayati binti Abeng Hanafi, Nur Hayati binti Misya, Nur Mas Nurul Aini binti Ibrahim, Nyai Putri Hajariti Jumaira binti Fulanya Abbas Nyandam, Ong Darpin Oneng Winata bin Karya, Pajian Wakwir Pak Wir Pandi Panut Darsowiono, Papa Cipan Parni Parmin Parni Patiah Partono Parwoto Paryono Paul Hadi Prastio bin Puronto bin Sumardik Putri Pratiwi Haji Raden Humam Raden Darmoro Karto Martojo Rahman Abbas Rangga bin Idang Ranti Raski bin Karsi Rebo Rina Yuparni binti Tata Suparta Rohani binti Muhammad Abiniti Susastro Rohima Romlan Rono Menggolo Rosmiati binti Mas Agus Bakri Rozana Rukimin Rusti bin Musri Purusmono bin Tamin Wangso Sadik Saifuddin Saidin Sainah bin Musa Sakijo Salma Salman bin Karjo Samini Samyono Saniman Sanmiharjo Sapurah Sardi Sarida Simin Sarmini Sarmun Sarwita Satori bin Slamet Sautik bin Kamari Sawa bin Basa Wasawa bin Satam Sawia Selar Senawi Serob bin Wiar Setija Setio Pranoto bin Suparman Setukliwon Saripah bin Khanas Siti Aisyah binti Abdul Muthalib Siti Mahmudah Siti Munawarah Siti Sadia, Siti Senimbar, Siti Zahro, Siti Zubaidah, Selamat Sudiono, Sudinoyo, Sunardi bin Limantinoyo, Suwarjo bin Sudarsono, Sastra Kusumo, Supanudin,
Sopyanuddin bin Muhaimin, Soinam Sopiah Sopiah binti Katono, Sopiah binti Kamdir, Sawirah Sri bin Kamnadi, Sri Handono, Sri Mariati binti Muhammad Jaid, Sri Suswati binti Saji Utomo, Sri Wartini, Sri Yatmi Subari, Sudarto, Sudiman Suwadi, Sujiman Sukadi bin Aji Soekarno, Puspo Winoto Sukartin Sukiroh binti Surosuni Sumadi Surya Sumadi Sumayroh Sunarwi Sunoto Suntik Suparmi binti Mikun Suparno Susiati Sutamin Suja Sutoyo Suwadi Suwandi bin Samak Suwarno Suwito Syahpuan Gatam Samsuri Syahud Taklim Tanfir Zaid Ahmad Tamiyatun Tasmiyah binti Rakinah Tasriban bin Kasmini Tasropah binti Adam Tata Suparta bin Iyad Suryadi Taufik Hidayat bin Tata Suparta Telinur Laili binti Carman Teti Dramastiawati binti Ojat Derajat Tinah Tirah binti Kulan Toreah Tohari Tukiem Tumirah Udin Ulum Subari Umi Lailah Umi Aisyah Umi Hasanah Urip Wazaujatuha Wagimin bin Kadi Wagimin bin Kartono Wagino Wagiro Waljinah Wanda bin Dian Warsiti binti Kulan Warsiam Wartini binti Dolah Wasiatun bin Ahmad Kaspan Wasni binti Karsi Wasni binti Rana Yasin binti Kamnidi Yasmi Harsi binti Kaiman Yati binti Muhdi Yatini binti dari Sarida Simin Yuwono Sri Sutaji Yuyun Sarda Zainuddin bin Karmin Bapak Suparmin bin Koyo, Ibu Komsatun binti Bakeri, Mbah Koyo, Mbah Anti, Mbah Bakeri, Mbah Sriati, Mbah Mur, anak Iswandi bin Maryono, Slamet Wibowo bin Suparmin, Imron bin Suparmin, Ismiati binti Mulyadi, Bapak Resosar, Ibu Musriah binti Darno, Bapak Madrais bin Semo, Buyut Sarti, Bapak Sian bin Tarmad, Bapak Muhali bin Wasjud, Hajah Ainun Darian binti Simbang, Muhammad Sumani bin Muhammad Uzair, Ibu dia Istriani binti Muhammad Ihsan, Ahsan bin Joyo Dipuro, Suksesi binti Suyudi, Wakadis bin Murawi, Dinah bin Kroma, Direk Buarne, Patin Spista Dona binti Mukhlasin, wa jami'il ahlil kubur fi hadzal balad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madhalahum wa aghsilhum bil ma'i was sajji wal barad. Allahumma anzil rahmata wal maghfirah ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana maqasidana ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab qasidana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana
التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم زدنا علما نافعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah tadi telah sama-sama kita bacakan pembacaan surat Yasin, tahlil dan zikir yang dipimpin oleh Gus Ahmad Levi Samahat dan doanya yang dipimpin oleh Kang Ustadz Wahyu Saripudin. Mudah-mudahan segala apa yang kita bacakan, segala apa yang kita panjatkan diijabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum almarhumah, orang tua, guru kita, saudara kita, keluarga kita yang telah wafat mendahulu kita, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan umur panjang, kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang sedang studi diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas-tugas studinya. Yang mengajar juga diberikan kemudahan dalam proses mengajarnya. Yang bekerja diberikan kemudahan juga dalam aktivitas pekerjaannya. Dan mudah-mudahan yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesabaran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih buat Gus Ahmad Levi Samad dan juga Kang Ustadz Wahyu Saripudin. Selanjutnya, sama-sama akan kita dengarkan pengajian kitab Kimia Sa'adah yang akan dipimpin oleh Gus Jainun Hisam. Yang pada malam hari ini insya Allah kita akan masuk kepada seri yang kedua, yaitu tentang knowing deserve, knowing God, yang kita sering kenal dalam ungkapan, dan ini sebagian bilang hadis tapi juga umumnya adalah maqalah ulama, yaitu man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Seperti itu. Nanti tentu akan dijelaskan panjang lebar oleh Gus di Indonesia. Padanya kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Syakir atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda amma ba'd. Yang saya hormati para kiai, para kiai, para kusning, para santri-santriwati, para nadi-nadiyat yang di UK ataupun yang dimanapun mungkin sedang menonton secara online. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pada seri kedua ini. Semoga ini bisa menjadi pertanda depannya kita bisa istiqomah ngaji bareng-bareng kitab dari Imam Al-Ghazali. Oke, saya langsung mau share untuk kitabnya. Sudah kelihatan ya? Oke. Sampun. Ya, kelihatan. Oke. Mungkin sebelum mulai sedikit review dari kajian sebelumnya. Kita sudah mengkaji, mengaji dan mengetahui bahwa ada namanya alkimia. Alkimia itu ada alkimia zahir, yaitu sebuah legenda atau mitos yang dinamakan dengan Philosopher's Stone kalau kata orang-orang barat, di mana dengan kimia ini tembaga kalau disentuh akan menjadi emas. Tapi ada juga namanya kimia batin. Kimia batin inilah yang dikaji oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya.
Itu sebuah istilah di mana kalau kimia ini kita miliki dan kita sentuhkan ke hati kita, maka hati kita yang kotor, yang penuh dengan keresahan, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan penderitaan, akan berubah menjadi hati yang bahagia, hati yang bersih, hati yang bisa menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mendapatkan kimia itu? Kimia batin itu bentuknya apa? Kimia zahir aja kita belum pernah melihat, kira-kira, apalagi kimia batin. Nah, di bab ini kita kira itulah yang akan dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Saya mulai mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi ma'rifatin nafsi. Sebuah fasal di dalam menjelaskan mengenali diri sendiri. I'lam, ketahuilah, anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala wa ma'rifatun nafsi. Jadi ketahuilah bahwa kunci dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mengenal diri sendiri. Jadi yang dinamakan dengan kimia sa'adah itu adalah sebuah kimia yang sebenarnya tujuan akhirnya adalah ma'rifatullah lewat ma'rifatun nafsi. Intinya. Jadi apa yang diterangkan oleh Imam Ghazali berupa kimia sa'adah itu apa? Yaitu sebuah kimia yang akan menghantarkan kita mengenal Allah sebagai tujuan akhir dari kita sebagai manusia melalui cara mengenal diri sendiri. Nah, orang yang kenal Allah itu ada 3 bagian. Dalam keterangan syarah ada 3 bagian. Ada mustakfir, yaitu orang yang terus-menerus berusaha kenal Allah. Ada mukillun, orang yang tahu Allah cuma sekadarnya saja. Jadi kira-kira orang mukmin yang awam itu ya mukillun itu. Ada mahrum, orang yang bahkan dicegah atau dihalang-halangi tidak bisa kenal Allah. Nah, ini orang-orang yang menderita, orang-orang yang akan rugi di akhirat nanti. Nah, maka kita tentu tidak ingin jadi orang yang mahrum. Kita ini tidak ingin jadi orang mahrum, dan kalau bisa jangan jadi orang yang mungkin, tapi jadi orang yang mustakfir, orang yang kenal banyak dengan Allah. Nah, satu-satunya cara untuk kenal Allah itu ya kita harus kenal diri. Kenapa kok begitu? Apa relasinya antara kenal Allah dengan kenal diri? Dalilnya apa? Kira-kira gitu. Kalau sekarang orang-orang bertanya kan kalau kita jelaskan itu ada dalilnya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya ada di dalam Quran sendiri. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi Allah ngendikan di dalam Al-Quran, di surat Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaq. Akan kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuk-ufuk cakrawala. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum, sehingga jelas bagi mereka annahu, bahwa sesungguhnya Quran atau agama Islam itu adalah al-haqqu, sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Nah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan, menyebutkan bahwa ada ayat-ayat Allah di afaq, cakrawala, di ufuk. Ada ayat-ayat Allah di dalam diri manusia itu sendiri. Dimana kalau manusia itu kok sudah melihat ayat-ayat Allah, baik yang ada di dalam ufuk ataupun yang ada di dalam diri mereka sendiri, maka mereka akan mengetahui kebenaran. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Nah, ini kita di sini melihat nih bahwa Allah itu menyandingkan ada afaq disandingkan dengan anfusihim. Jadi cakrawala yang luasnya sedemikian rupa itu disandingkan dengan diri manusia. Jadi ada alam yang sebesar cakrawala itu disandingkan dengan diri manusia. Nah, ini para ulama menjelaskan itu isyarat betapa tingginya atau mulianya yang namanya diri manusia itu di sisi Allah. Dan betapa bergunanya apabila kita kok bisa berefleksi terhadap diri kita masing-masing, itu kualitasnya sama dengan kita bisa berefleksi dengan alam semesta. Makanya ada sebuah makalah, itu ada riwayat katanya dari Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu mengatakan, tahsabu annaka jirmun shaghirun wa fikam tawal alamul akbar. Jadi kamu menyangka bahwa dirimu itu adalah jirmun shaghir, materi fisik yang kecil,
Karena kalau kita dibandingkan dengan fisik-fisik yang lain, dibandingkan gunung, dibandingkan bumi, dibandingkan matahari, itu kan kecil sekali, seperti debu di tengah padang pasir. Tapi wafi kantawal alamul akbar. Di dalam dirimu itu terlipat alam yang lebih besar. Karena itu, kalau kita bisa berefleksi terhadap diri kita sendiri, maka kualitas refleksi itu bisa menyamai kualitas refleksi kita terhadap alam semesta. Nah, itu dalil bahwa kalau kita bisa mengenal diri sendiri, maka kita akan diantarkan pada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa, siapa yang mengenal nafsahu dirinya sendiri, faqad arafa, maka sungguh dia mengenal rabbahu, Tuhannya. Ini seperti yang dijelaskan oleh Pak Syakir tadi, ada makalah, ini sebenarnya memang bukan hadis. Jadi ulama sudah meneliti, kalau secara sanad ini bukan hadis. Karena tidak ditemukan sanad yang sampai pada Rasulullah SAW. Tapi ini banyak disandarkan pada seorang tabi'in, namanya Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Jadi Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini ulama yang termasuk dalam kelompok tabi'in. Nah, banyak riwayat ini menyandarkan ucapan ini pada beliau. Jadi beliau mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini yang dijadikan tema dalam seri pada kali ini. Tapi meskipun ini bukan pengendikannya Nabi, bukan ucapannya Nabi, tapi oleh ulama maknanya diterima sebagai makna yang sahih. Memang orang itu kalau dia kenal dengan dirinya sendiri, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Karena juga dikuatkan oleh ayat Quran ini, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Itu kan menguatkan makna dari faqalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Walaisa syai'un, dan tidak ada satupun aqraba ilaika min nafsika, yang lebih dekat aqraba ilaika, kepada dirimu, min nafsika, dari dirimu sendiri. Fa idza lam ta'rif nafsaka, maka apabila kamu tidak tahu, tidak kenal nafsaka kepada dirimu sendiri, fa kaifa ta'rifu rabbaka, maka bagaimana kamu bisa kenal pada Tuhan. Jadi kita tahu bahwa diri kita itu ya sesuatu yang paling dekat dengan kita. Tidak ada satupun yang lebih dekat dari kita kecuali diri kita sendiri, kecuali hati kita, kecuali roh kita sendiri. Maka kalau kita tidak bisa kenal dengan diri kita sendiri, ya nggak mungkin kita bisa kenal dengan Tuhan. Nah, Tuhan itu kan zat yang selain al-zahir tapi juga al-batin. Yang eksistensinya jelas karena ada dalil alam semesta penciptaannya, tetapi Tuhan itu juga maha misterius. Maka tidak mungkin kita bisa kenal dengan Allah, dengan Tuhan yang maha agung itu, kalau kepada diri kita yang paling dekat dari kita itu sendiri saja kita tidak kenal. Jadi nggak mungkin kita bisa kenal dengan Allah yang maha agung, kalau dengan dekatnya diri kita ini saja kita tidak kenal. Maka langkah pertama, kalau kita mau kenal dengan Allah, itu harus mau kenal dengan diri sendiri. Artinya apa? Artinya kalau kita mau mencapai sa'adah yang abadiyah, sa'adah yang sejati, maka langkah pertamanya, menurut Imam Ghazali, itu bukan cari duit sebanyak-banyaknya, bukan menghias diri dengan pakaian yang mewah, bukan memanjakan diri dengan makan makanan enak, kira-kira gitu. Tapi langkah pertama adalah dengan kita berusaha kenal diri kita itu siapa sih? Kita ini sebagai manusia itu siapa sebenarnya? Yaitu adalah langkah pertama agar kita bisa mencapai sa'adah yang sejati. Fa'in kulta, maka apabila kamu mengucapkan, ini arifu nafsi, sesungguhnya aku sudah kenal diriku. Nah, misalnya terus ada orang ngomong, aku sudah kenal diriku, aku tahu umurku berapa, tahu berat badanku berapa, ya, tahu aku yang bikin sedih apa, yang bikin senang apa misalnya. Tahu ini tanganku ada dua, tahu segala macam. Kita kan pasti sangat mengenal diri kita sendiri, misalnya seperti itu. Terus kita membantah ucapan ini, nggak perlu kita berusaha kenal diri sendiri, otomatis kenal lah, sudah pasti kenal. Nggak perlu belajar segala macam. Nah, bagaimana kalau ada orang mengatakan seperti itu? Maka Imam Ghazali membantah dengan mengatakan fa innama ta'riful jisma dzahir. Sesungguhnya kamu itu cuma tahu sesuatu yang dzahir saja dari jisim. Kita tahu bagaimana bentuk muka kita, bagaimana bentuk tangan kita, bagaimana bentuk jisim kita.
Alladzi huwal yadu warijlu warra'su wal juthah, yaitu yang terdiri dari tangan dan kaki dan kepala dan tubuh. Wala ta'rifu ma fi batinika minal amri alladzi bihi idza ghadibta talabtal khusumah. Wala ta'rifu ma fi batinika, tapi kita itu belum sesungguhnya mengenal, belum benar-benar berusaha mengenal diri kita dari dalam. Yaitu apa? Minal amri alladzi bihi idza ghadibta talabtal khusumah. Yaitu kita belum betul-betul mengetahui kenapa ya kok kalau kita marah itu kita cenderung mencari permusuhan. Ya, kalau kita marah sama orang kan pengen jotos biasanya. Kalau kita marah sama teman kita biasanya lalu menjauhi, lalu bermusuhan dan segala macam. Ya kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok kalau kita marah kita mencari permusuhan? Wa idza ishtahaita talabtan nikah. Kenapa kok kalau kita ketika syahwat kok mencari nikah? Ya, nikah dalam hal ini maksudnya jima itu. Wa idza ju'ta talabtal akala. Kalau kita lapar, kita ini mencari makan. Wa idza atashta talab tasyurba. Apabila kita haus, kita akan mencari minum. Wa dawabu tusyarikuka fi hadhil umur. Nah, kita ini kan belum pernah berefleksi. Kenapa ya kalau kita ini kok kalau marah mencari permusuhan? Kalau kita sedang syahwat, sedang nafsunya sedang tinggi, nafsu seksual yang sedang tinggi kok mencari aktivitas seksual. Kalau kita lagi lapar, kita berusaha cari makan. Kalau kita sedang haus, kita cari minum. Wadawa butuh syariku kafi hadil umur. Tapi kalau cuma masalah ini, itu sebenarnya hewan, binatang, itu juga sama dengan kita, kan itu ya. Kalau ada binatang, misalnya ada singa, lagi marah, diganggu, kan dia akan nyerang. Kalau ada sapi, dia pengen kawin, ya kawin lagi ya. Kalau ayam pengen kawin, ya kawin. Kalau ada hewan lagi lapar, ya cari makan. Kalau ada hewan lagi haus, ya cari minum. Nah, kan sama ya berarti. Jadi dalam batin kita ada sesuatu yang sama dengan para binatang. Ya, terus bedanya apa? Kira-kira di dalam batin kita ini apa yang berbeda dengan binatang? Nah kan kita ini jarang bisa berefleksi terhadap hal ini. Meskipun sekarang ada ilmu-ilmu psikologi, ada ilmu neuroscience ya, yang menjelaskan ya, kenapa kok manusia bisa bersikap seperti ini, ada teori-teorinya dan segala macam. Ya, tapi sekali lagi kalau kita pelajari teori itu teori yang menjelaskan biasanya nih sikap-sikap manusia yang dia berelasi dengan binatang. Jadi manusia sebagai Homo sapiens kan itu. Manusia sebagai sebuah spesies yang ada dalam animal kingdom, ya di dalam jenisnya hewan, yaitu masalah-masalah behavioral, masalah-masalah tingkah lakunya manusia aja. Nah, tapi ini sesuatu yang ya kita dengan hewan punya kesamaan. Ya, kalau cuma sekadar itu yang kita ketahui, apakah cukup untuk kemudian kita tahu kebahagiaan kita yang sebenarnya itu apa? Ya. Maka Imam Ghazali mengatakan, fal wajibu alaika, maka yang wajib atas diri kita, atasmu, itu adalah anta'rifa nafsaka bil haqiqah. Kamu tahu dirimu secara betul-betul, secara haqiqah, sejatinya. Dirimu yang sejati itu yang mana? Apakah tangan kita, tubuh kita ini diri kita? Jelas bukan. Apakah nafsu kita, kecenderungan kita mencari makan, kecenderungan kita mencari minum, kecenderungan kita untuk mau nikah, ya. Apakah itu yang disebut dengan diri yang sejati? Pastinya bukan, karena itu sama dengan binatang-binatang lainnya. Tidak ada istimewanya. Maka wajib kita ini mencari tahu diri kita itu siapa, yang sejati itu siapa. Hatta tadriya ayyasyai'in anta, sehingga kamu tahu dirimu itu yang mana. Yang mana yang kita itu? Kalau kita lagi menyebut saya Zainun, Zainun itu yang mana? Apakah Zainun itu kepala ini, atau tubuh ini yang Zainun, atau Zainun itu nafsu yang ada dalam diri saya? Yang mana yang diri kita? Maka kita harus cari tahu. Wa min aina jita ila hadzal makan. Dan kita itu sampai pada dunia ini itu dari mana datangnya? Kok bisa-bisa tiba-tiba lahir ada manusia? Itu kita datang dari mana? Wali ayyi syai'in khuliqta, dan kita diciptakan untuk alasan apa? Wa bi ayyi syai'in sa'adatuka, dan dengan apa kita bisa bahagia? Wa bi ayyi syai'in syaqauka, dan dengan apa kita akan menderita? Nah, ini adalah kalau dalam ilmu filsafat atau dalam ilmu tauhid dinamakan dengan al-as'ilah al-kubro. Jadi pertanyaan-pertanyaan besar, big questions. Yaitu min aina ana, kita ini dari mana?
Ila aina, akan kemana? Walimada, kenapa tidak ada? Nah, ini pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dijawab oleh sains, semaju apapun. Ya, kalau yang atas itu bisa dijawab pakai sains. Kenapa kalau kita marah kok kita cenderung egonya naik, kemudian cari permusuhan? Kenapa kalau kita lapar, kita mencari makan, itu bisa dijelaskan pakai sains. Tapi kita ini dari mana asalnya? Kita ini akhir tujuannya mau kemana? Dan kenapa kita ada di dunia ini? Itu sesuatu yang nggak bisa dijelaskan pakai sains. Nah, inilah fungsinya ngaji kitab ini. Jadi kira-kira kitab tasawuf itu menjelaskan bagaimana cara kita untuk tahu jawaban dari ini, al-asilah al-kubur, pertanyaan-pertanyaan besar. Yang kalau kita bisa mendapatkan jawabannya, insya Allah akan sampai pada sa'adah, pada kebahagiaan. Pokok jumi'at fi batini kasifatun. Nah, ini Imam Ghazali mulai menjelaskan. Jadi karakter-karakter dari diri manusia itu apa saja. Pokok jumi'at dan sungguh telah dikumpulkan. Fi batinika, di dalam batinmu, sifatun, beberapa sifat. Jadi dalam diri manusia itu ada beberapa karakter, ada beberapa anatomi sifat. Minha sifatul bahaim. Dari sekian sifat itu ada namanya sifatul bahaim, sifatnya hewan ternak. Jadi bestial nature. Jadi dalam diri kita itu ada sifat yang mirip dengan sifatnya hewan ternak. Minha sifatus sibah. Dan juga ada dari sifat-sifat itu sifatus sibah. Jadi predatory nature. Sifatnya hewan buas. Wa minna sifatul malaikah. Tapi juga ada di dalam sifat-sifat itu sifat-sifat yang menyerupai sifatnya malaikat. Farruhu haqiqatu jauharik. Nah, ini dijawab oleh Imam Ghazali ini secara terang benderang, secara eksplisit langsung. Jadi farruhu, yang dinamakan dengan roh, itu adalah haqiqatu jauharik. Sejati dari intimu. Jadi sejati dari dirimu itu adalah nama ar-ruh. Wa ghairuha gharibun minka. Dan selain dari roh, itu gharibun minka. Sesuatu yang asing dari kita. Wa ariyatun indaka. Wa ariyatun dan pinjaman. Indaka kepada di sisimu. Jadi dijawab. Misalnya kalau kita ditanya, sebuah pertanyaan filosofis, dirimu itu yang mana? Apakah dirimu itu otakmu? Apakah dirimu itu tubuhmu? Apakah dirimu itu pikiranmu? Jadi kalau secara tasawuf, jawabannya jelas. Diri kita itu adalah roh yang Allah tiupkan pada kita. Jadi roh kita itu adalah inti dari diri kita. Selain dari roh, yaitu tubuh kita, tangan kita, otak kita, atribut-atribut yang menempel pada jisim kita, itu adalah sesuatu yang asing sebenarnya dari kita. Itu bukan diri kita. Dan ariyatul indaka, dan Allah ciptakan hanya sebagai pinjaman saja. Jadi Allah itu meminjami kita tubuh supaya kita bisa hidup di dunia ini. Allah meminjami kita pikiran supaya kita bisa akal, supaya kita bisa hidup di dunia ini. Allah meminjami kita segala sifat-sifat tadi, nafsu untuk mau makan, nafsu untuk mau minum, nafsu untuk syahwat seksual, itu Allah pinjami pada kita. Tapi it doesn't define us. Itu tidak mendefinisikan siapa diri kita. Karena definisi sesungguhnya diri kita itu adalah roh yang Allah tiupkan pada kita. Roh itulah yang diri kita yang sehat. Fal wajibu, maka wajib alaika kepada anta'rif hada, untuk mengetahui hal ini, untuk kenal hal ini. Kenal roh ini siapa sih sebenarnya. Wa ta'rifu, wa ta'rifa, dan supaya kamu kenal anna likulli wahidin min haula, bahwa setiap sesuatu dari tadi, jadi sifatul bahaim, dari sifatul sibak, dari sifatul malaikah, dari roh, itu ada ghidaan, ada makanannya sendiri, wasa'adatan, dan ada kebahagiaannya sendiri. Jadi sifat bahaim kita itu punya kebahagiaannya sendiri, punya kepuasannya sendiri. Sifat hewan buas yang ada dalam diri kita itu punya kepuasannya sendiri. Sifat malaikat yang ada dalam diri kita itu juga punya kepuasannya sendiri. Nah, kita harus tahu mana yang memuaskan sifat bahaim, mana yang memuaskan sifat sibak, mana yang memuaskan sifat malaikat. Fa inna sa'adatal bahaim, maka sesungguhnya kebahagiaan dari sifat bahaim, sifatnya hewan ternak, itu fil akli, di dalam makan, wasyurubi, di dalam minum, wan naumi, dalam tidur, wan nikahi, dan dalam nikah, dalam hubungan seksual. Fa'in kunta minhum, maka kalau kamu merasa bagian dari bahaim,
bagian dari hewan ternak. Fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah fi'malil jawfi wal faraj, di dalam amal mengisi perut wal farji, dan di dalam amal memuaskan kelamin, kira-kira gitu. Nah, ini agak-agak sindiran. Jadi kalau kita lihat sifat bahaimnya manusia, sifat hewan ternak yang ada dalam diri kita, itu bahagianya kapan? Bahagia kalau makan enak, kan kira gitu. Bahagia kalau minum enak, bahagia kalau tidurnya nyenyak, bahagia kalau berhubungan seksual. Makanya sudah, kalau kita ini merasa kita ini cukup seperti hewan ternak, ya silakan beramalah seperti hewan ternak. Ya, hidup mangan ngisi ngombe, kira-kira itu. Makan tuh mangan turu ngisi ngombe, sudah selesai. Ya, tapi itu konsekuensinya kita berarti memosisikan diri kita sama dengan hewan ternak. Ya, kalau jenengan merasa sebagai hewan ternak, ya silakan hidup seperti itu. Hidup hanya ngisi perut, hidup hanya tidur, hidup hanya berhubungan seksual. Sudah selesai. Ya, bahagianya bahagia, taraf bahagianya bahagia. Tapi pasti tidak cukup. Pasti tidak cukup. Saya jamin tidak akan cukup. Kalau tidak percaya, silakan coba sendiri. Atau silakan observasi lah orang-orang yang di barat-barat ini yang nggak mau beragama, yang hidupnya bebas, ya, makan apapun mau, minum apapun mau, nggak kenal halal haram, berhubungan seksual sebebasnya, nggak ada nikah. Apakah mereka bahagia? Apakah cukup kebahagiaan itu? Ya, saya jamin tidak akan cukup. Nah, itu seadanya bahagia. Wasa'adat as-siba, dan kebahagiaannya hewan buas itu fidorbi wal fatki, di dalam memukul wal fatki dan menghancurkan. Ya, jadi kalau kita lihat hewan buas itu kayak singa, kan suka menerkam, suka memukul orang, suka menerkam, suka menghancurkan sesuatu. Ya, ada juga kan manusia-manusia yang memang kebahagiaannya itu suka berbuat kerusuhan gitu aja. Nah, kalau kita merasa sebagai sibak, merasa kita ingin hidup sebagai sibak, ya sudah hidup sebagai sibak. Ya, masuk geng mana terus berantem dengan geng yang lain gitu. Nah, itu kan ada kebahagiaannya juga. Tapi itu kebahagiaan yang sebatas bahagiaannya seperti sibak. Puasa ada syayatin, ya, kebahagiaannya setan. Jadi ada juga, kita juga punya di dalam diri kita ini demonic nature. Jadi sebuah sifat yang mirip setan. Dan itu ada kebahagiaannya juga, yaitu fil makri wasyarri wal khiyal. Di dalam berbuat makar, wasyari dan berbuat zalim, berbuat jelek, wal khiyali dan bermanuver-manuver. Manuver-manuver yang nggak baik. Fa'in kunta minhum, kalau kamu merasa minhum bagian dari syayatin itu, ya fashtahil bi asyghalihim. Ya silakan sibukkan dirimu dengan kesibukan mereka. Jadi kalau kita ini merasa ya sudahlah kita mirip setan, nggak apa-apa. Ya sudah, jadi politisi culas saja. Ya nipu sana sini, terus bermanuver buat merebut kekuasaan, nggak peduli baik dan benar, ya silakan. Tapi ya itu berarti kita memposisikan diri seperti posisinya setan. Mungkin akan bahagia ya, sementara, akan puas kan, akan bisa kontrol, itu puas, bisa mendapatkan sesuatu dengan manuver-manuver, itu kan puas. Gitu. Tapi ya sudah, kepuasannya sebatas kepuasan kita mirip dengan setan. Tidak akan abadi, pasti akan sementara. Nah, wasa'adatal malaikati, kebahagiaannya malaikat itu fi musyahadati jamalil hadroh ar-rububiyah. Nah, sementara kebahagiaan sifat malaikat itu fi musyahadati jamalil hadroh ilahiyah, di dalam menyaksikan keindahan hadroh rububiyah, keindahan ketuhanan, kira-kira gitu. Jadi sesuatu ini nggak bisa dijelaskan, ini harus dirasakan. Jadi kalau malaikat, kalau kita ini kok merasa pengen mirip malaikat, yaitu kenikmatan yang berusaha diraih adalah kenikmatan bisa menyaksikan keindahannya Allah, keindahan hadroh rububiyah. Walaysa lil ghadabi wa syahwati ilaihim tariqun, dan tidak ada bagi ghadab, bagi kemarahan, wa syahwati, dan bagi syahwat, baik syahwat makan, syahwat tidur, syahwat minum, atau syahwat seksual, ilaihim pada malaikat tariqun jalan. Fa'in kunta min jauharil malaikati fajtahid fi ma'rifati asli. Nah, jadi kalau kamu itu termasuk bagian dari malaikat, dari bahannya itu sama dengan bahannya malaikat, yaitu sama-sama dari cahaya, yaitu roh kita itu. Roh kita itu kan sama jauharnya dengan malaikat. Fajtahid, maka berusahalah fi ma'rifati asli, di dalam mengetahui asalmu, originmu.
Atta ta'rifa, sehingga kamu tahu at-tariqa, jalan ilal hadrati ilahiyah, supaya sampai pada hadrah ilahiyah, pada kehadirat ketuhanan. Wa tablughu, dan kamu sampai ila musyahadatil jalali wal jamal. Kamu bisa menyaksikan, jalal itu berarti sifat keagungan Allah, wal jamal, dan sifat keindahan Allah. Ya, karena Allah itu punya dua sifat. Ada sifat jalal, sifat yang menunjukkan Allah itu agung, kayak al-muntaqim yang maha membalas, al-mutakabbir yang maha sombong, dzul jalali wal ikram, ada al-qahir yang maha memaksa. Tapi Allah juga punya sifat jamal. Sifat jamal itu ya seperti ar-rahim, ar-rahman, at-tawwab gitu ya. Ar-rauf gitu, yang maha mengasihi, yang maha menyayangi, maha menerima taubat, itu sifat jamalnya Allah. Nah, kalau kita ini sudah bisa kenal dengan diri kita, itu kita akan sampai pada bisa menyaksikan sifat jalal dan sifat jamalnya Allah di setiap saat, di setiap momen. Wotohon liso, dan kamu bisa memurnikan nafsaka, dirimu, min qaidi syahwati, dari ikatan jerat syahwat, wal ghadabi, dan ikatan jerat amarah. Wa ta'lama, dan kamu akan tahu, anna hadhihi sifati, sesungguhnya sifat-sifat ini, sifat tadi, sifat bahaim, sifat sibak, sifat syayatin, sifat malaikat itu, li ayyi syai'in rukibat fi. Kenapa kok Allah meletakkan sifat bahaim, sifat sibak, sifat syayatin, dan sifat malaikat dalam diri kita? Kenapa kok Allah nggak naruh sifat malaikat aja langsung? Kenapa kok kita pakai apa? Diberikan nafsu syahwat, diberikan nafsu ghadab, diberikan nafsu untuk bisa mengontrol? Kenapa? Nah, kita kalau kenal dengan diri kita akan tahu alasan apa kok bisa kita punya sifat-sifat itu. Pama khalaqahullah. Nah, tapi langsung dijelaskan oleh Mughazali. Alasannya kenapa? Kenapa kok Allah itu ngasih kita sifat bahaim, ngasih kita sifat sibak, ngasih kita sifat syayatin, dan juga sifat malaikat. Kok nggak cuma sifat malaikat tok? Pama khalaqahullah ta'ala. Nah, Allah itu tidak menciptakan sifat-sifat tadi itu litakuna asiroha, supaya kamu menjadi tawanan mereka. Walakin khalaqoha hatta takuna asroh. Tetapi Allah itu menciptakan sifat-sifat tadi sehingga sifat-sifat tadi itu bisa menjadi tawanan kita. Jadi Allah itu menciptakan sifat bahaim, sifat sifatul sibak, sifatul syayatin itu supaya sifat-sifat tadi bisa melayani diri kita untuk mencapai tujuan. Jadi menjadi tawanan kita. Jangan sampai terbalik. Kita yang menjadi tawanan dari sifat-sifat ini. Waktu sakhiroha lissafarilladzi quddamak, dan supaya kamu bisa menjadikan sifat-sifat tadi itu sebagai alat untuk perjalananmu ke depan. Waja'ala, dan supaya kamu menjadikan salah satu dari sifat itu markabaga sebagai tungganganmu, wal ukhra, dan yang lain silahaka sebagai senjatamu. At-tasida bihi, sehingga kamu bisa berburu biha, ya, dengan sifat-sifat tadi, sa'adataka, kebahagiaan. Fa'idha balagta ghuraduka, fa'idha balagta, dan ketika kamu sudah sampai pada tujuanmu, faqawim biha, maka tundukkanlah biha, sifat-sifat tadi, tahta qadamaika, di bawah kedua kakimu. Warja', dan kembalilah ila makani sa'adatika, kepada tempat kebahagiaan. Apa itu? Wadzalikal makan. Tempat kebahagiaan itu adalah qararu khawasil hadrah al-ilahiyah. Jadi tempat menetapnya kekhususan hadrah ilahiyah. Wa qararul awam, ataupun kalau tempatnya orang awam, itu darajatul jannah, derajat-derajat di surga. Jadi gini, saya terangkan sedikit. Jadi kenapa Allah itu memberikan kita segala macam sifat? Sifat yang tidak berkesesuaian sebenarnya dengan roh kita, dengan roh kita yang sejati. Yaitu ada sifat bahaim tadi, ada sifat apa? Ada sifat siba, ada sifat syayatin. Yang punya kebahagiaannya sendiri-sendiri. Kenapa kok nggak Allah langsung berikan kita sifat malaikat yang kebahagiaannya itu jelas? Yang kebahagiaannya yaitu bisa menyaksikan Allah Ta'ala. Bisa menyaksikan sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Kenapa kok dipakaikan sifat bahaim yang kebahagiaannya itu pengen makan, pengen minum, pengen kawin gitu? Kenapa kok segala macam dipakaikan sifat sibak yang kepengennya itu berantem gitu, menundukkan orang? Kenapa kok
dipakaikan segala sifat sayatin yang keinginan itu mengontrol, bermanuver dan segala macam. Itu supaya kita bisa menjadikan sifat-sifat ini sebagai alat. Sebagai alat yang dengan sifat-sifat ini kita bisa berburu kebahagiaan kita yang sejati. Yaitu apa? Yaitu kebahagiaan kita bisa mencapai makom di mana kita bisa makrifatullah, bisa kenal dengan Allah. Atau level rendahnya, seenggaknya kita bisa masuk surga. Jadi masuk surga itu kalau di dalam dunia tasawuf itu bukan tujuan akhir. Itu tujuannya orang awam. Itu berarti minimal lah, minimal masuk surga. Ya, gitu. Minimal masuk surga. Tapi tujuan paling tinggi itu tetap bisa menyaksikan Allah, bisa berlegat-legatan dengan Allah. Nah, itu tujuan tertinggi orang tasawuf. Tapi supaya sampai kepada situ, kita ini butuh kendaraan. Kita ini butuh alat. Kenapa? Ya karena kita untuk bisa mencapai di situ harus berjuang di dunia. Harus mujahadah di dunia. Nah, di dunia ini kan kita butuh makan. Kalau nggak makan, mati. Kita butuh minum. Kalau nggak minum, mati. Kita butuh nikah. Kalau nggak nikah, tidak akan ada kelangsungan kehidupan manusia. Kan itu. Kita butuh kemarahan. Kalau kita tidak punya kemarahan, ya kita didolimi, dibunuh, dianiaya, nggak akan melawan. Kita butuh kemampuan untuk berstrategi, untuk bermanuver. Nah, tapi jangan sampai kemampuan dan keinginan kita tadi itu mengalahkan kita dan memenggokkan kita dari tujuan kebahagiaan kita yang sebenarnya itu musyahadah kepada Allah. Jangan sampai. Maka prakteknya ini, makanya penting dalam Islam itu ada innamal amalu binniyat. Amal itu tergantung niat, kan gitu. Ini sederhana, ini klasik dan klise, tapi itu jarang kita praktekkan sebenarnya. Misalnya kalau kita tidur, tidur kan tadi dijelaskan, tidur itu adalah bagian dari seadanya bahaim. Kan kita tidur itu puas, ya. Tapi kita ingat, kepuasan kita tidur itu ya kepuasan sifat bahaim aja. Kepuasan sifat hewan ternak dalam diri kita. Maka supaya tidur itu bisa membuat kita sampai pada tujuan kita yang sejati, harus kita niatkan. Kita ini tidur, niat supaya kalau nanti bangun bisa sholat subuh terus khusyuk sholatnya, misalnya gitu. Atau kita ini makan itu kan enak. Ya, kita bahagia lah kalau kita makan. Kalau kita nggak makan ya mati, nggak bisa ibadah, nggak bisa beraktivitas. Maka kalau kita makan itu betul-betul kita niatkan. Sebelum makan, ambil jarak dulu dan langsung makan. Ini diniatkan makan ini, pertama diniatkan nyukurin nikmatnya Allah. Kedua diniatkan makan ini bakal jadi tenaga, supaya kalau sudah jadi tenaga kita bisa ibadah. Kita bisa ngaji, kita bisa aktivitas, kita bisa menyebarkan manfaat pada orang lain. Misalnya seperti itu. Nah ini klise tapi jarang kita lakukan. Misalnya kita tidur kan tidur aja biasanya, nggak ada niat supaya tidurnya ini nanti bisa memberikan tenaga kita ibadah. Karena kalau kita tidurnya nggak pakai niat, itu kalau kita bangun subuh ya rawan bablas kira-kira. Kita nggak pakai niat. Nah coba kita bayangkan kita tidur nanti tidur ini saya niatkan tidur ini supaya nanti saya bangun subuhnya nggak ngantuk terus bisa khusyuk. Nah itu kan kalau sudah bangun terus kita bangun ketika subuh itu langsung sadar, oh ya ini tidur saya tadi memang diniatkan untuk sholat subuh. Momennya sholat subuh itu. Dari tadi saya tidur tuh untuk sholat subuh ini. Maka yang ngantuk nggak ngantuk, meskipun masih dingin, meskipun masih pengen bersandar pada kasur, insya Allah akan bangun. Karena memang dari awal tujuannya itu apa? Tujuannya itu tidur untuk sholat subuh. Karena aneh kalau kita tujuannya itu untuk sholat subuh, ya tidur untuk sholat subuh. Nah, ketika subuh kita tidur lagi. Misalnya saya beri gambaran. Kita misalnya kita jalan-jalan, traveling misalnya ke Edinburgh misalnya. Saya dari London ke Edinburgh itu kan lumayan jauh. Ini karena terbatas waktu ya katakanlah saya cuma traveling sehari. Tapi tujuannya di Edinburgh explore Edinburgh jalan-jalan. Nah, ketika saya perjalanan ke Edinburgh, tujuan perjalanan saya kan ke Edinburgh itu ya jalan-jalan. Lihat sana sini. Kok ketika sampai ke Edinburgh saya ini capek perjalanan, ya udahlah di Edinburgh ini nggak usah jalan-jalan, saya tidur aja. Nah, itu kan aneh. Dari awal tujuannya tuh ke Edinburgh jalan-jalan, lihat pemandangan atau bertemu teman misalnya. Terus ketika sampai Edinburgh karena alasan capek terus tidur, itu kan berarti aneh. Berarti tidak sesuai dengan tujuan. Nah, maka itu yang harus kita lakukan, kira-kira gitu. Jadi sifat-sifat yang ada, yang bukan sifatul malaika itu Allah ciptakan supaya bisa jadi tawanan kita. Supaya tadi kita mau makan,
Nah, kalau makan dapat tenaga buat ibadah. Supaya kita mau nikah, supaya nanti ada keturunan kita yang melanjutkan nyembah kita pada Allah. Supaya kalau ada orang zalim kita bisa melawan karena kita punya kemarahan. Kayak kita demo Palestina itu kan marah, nggak mungkin kita demo Palestina nggak marah, nggak mungkin. Kan marah gitu, melawan kezaliman. Harus ada marahnya. Kalau nggak marah ya biasa-biasa aja. Gitu ya. Maka semua sifat ini harus kita rangkai supaya sifat ini jadi alat. Bukan kita diperbudak oleh sifat. Ya diperbudak ya tadi. Tujuan kita di dunia itu hidup supaya kita kenal Allah. Loh, waktunya sholat subuh kok malah menuruti sifatul bahaim untuk tidur. Kira-kira gitu. Nah, tujuan kita di dunia ini adalah supaya kita kenal Allah. Waktunya puasa, karena alasan lapar, misalnya kita malah makan. Itu kan berarti kita menjadi tawanan dari sifat-sifat yang bukan sifatul malaikat. Nah, itu yang harus kita hindari. Maka kita penting untuk kenal bahwa dalam diri kita ini ada sifat-sifat. Sifatul malaikah itu adalah sifat rohani kita, yang jadi sejatinya kita. Sifat yang lain itu adalah pinjaman aja. Pinjaman dari Allah supaya bisa jadi alat untuk kita mencari kebahagiaan yang sejati. Ya kira-kira maka. Ya. Fatah-taju maka kamu butuh ila ma'rifati hadhil ma'ani untuk mengetahui sifat-sifat ini. Untuk mengetahui makna-makna ini. Hatta ta'rifa sehingga kamu tahu min nafsika dari dirimu syai'an qalilan, ya, setidaknya sedikit lah. Tahu sedikit yang cukup untuk bisa kita mujahadah. Fakullu man lam ya'rif hadhil ma'ani. Maka setiap orang yang tidak kenal dengan makna-makna ini, fanasibuhu maka bagiannya minal kusyur. Fanasibuhu minal kusyur. Maka bagiannya di dunia ini tuh minal kusyur. Cuma dapat kulitnya tok. Li'annal haqqo yakunu anhu mahjuban. Karena kebenaran sejati itu terhalang dari dirinya. Jadi kita harus tahu, tadi penjelasan Imam Ghazali, makna-makna ini. Karena kalau kita tidak tahu, kita itu hidup di dunia ya hidup sebagai kulitnya aja. Hanya menghidupi kulitnya saja. Tidak menghidupi sejati dari kehidupan itu. Ya tadi, ya udah kita paling hidup cuma seperti baim, atau kita hidup seperti siba, atau kita hidup seperti setan. Itu udah, kusur saja. Terus mati, terus selesai. Terus karena nggak pernah ibadah malah masuk neraka. Wah itu luar biasa kan? Maka kita harus tahu makna-makna ini. Supaya kita bisa menghidupi kehidupan itu secara penuh. Menghidupi kehidupan secara sebenar-benarnya kehidupan. Yaitu kebahagiaan kita terletak di situ. Kira-kira seperti itu. Ini saya lanjutkan sebentar ya. Supaya nanti sesuai target. Bisa khatam tahun ini. Faslun. Idza syi'ta an ta'rifa nafsaka, apabila kamu ingin tahu, ingin kenal dengan dirimu. Fa'lam maka ketahuilah annaka min syai'ain. Jadi diri kita ini terdiri dari dua hal. Al-awwal, yang pertama, itu hadzal qalb. Ini salah tulis. Ini bukan al-qalbu tapi al-qalb. Jadi qaf, alif, lam, ba. Jadi yang pertama kita terdiri dari qalb. Qalb itu jasad, yaitu tubuh kita ini. Wafani, dan yang kedua yusamma an-nafsa warruh. Dan yang kedua dinamakan dengan nafsu atau roh. Ini dua sinonim, ya, nafsu atau roh. Nafsu itu diri maknanya. Jadi sudah saya jelaskan juga di pertemuan sebelumnya, nafsu itu belum tentu buruk. Jadi yang buruk itu nafsu amarah bisu buruk. Tapi nafsu itu maknanya dalam tasawuf itu adalah diri. Jadi diri kita. Jadi hakikatul adami itu adalah nafsu. Nah, termasuk nafsu itu roh. Jadi itu mutarodif kalau dalam bahasa Arab. Sesuatu yang sinonim. Ya roh itu ya nafsu itu ya roh. Nafsu wal kolbu, atau sinonim lainnya kolbu. Jadi hati, al-kolbu, itu ya ar-roh, ya an-nafsu. Jadi tiga ini sinonim. An-nafsu, ar-rohu, al-kolbu. Jadi manusia itu terdiri dari dua hal. Dari al-kolab, jasad kita ini. Dan dari ar-roh, atau an-nafsu, atau al-kolbu. Jadi dari kolab dan kolbu, kira-kira gitu. Ini susunan dari komponen manusia. Alladzi ta'rifu bi'ainil batin. Yang kolbu, atau roh, atau nafsu itu hanya kita bisa kenal dengan mata batin. Wa haqiqatukal batin. Dan hakikatmu itu, sejatimu itu yang batin itu. Bukan yang jasad. Nah kemarin tuh ketika saya lagi makan malam itu sama Bu Yaya dan Mas Rosid ini. Ya, kan saya tinggal sebentar sholat maghrib. Itu saya jalan-jalan terus lihat ada toko. Ada toko lagi dibangun. Terus di dalam toko itu ada kata-kata yang saya foto, jadi saya jadikan story.
Jadi dituliskan it's what's on the inside that counts. Jadi it's what's on the inside that counts. Jadi apa yang ada di dalam dirimu itu yang betul-betul terhitung. Yang penting itu yang ada dalam dirimu itu. Nah, itu saya ingat ini, ucapannya Imam Ghazali ini. Wa haqiqatul batin. Jadi hakikat jati kita itu yang batin itu, yang qalbu itu. Li'annal jasad awalun wa huwal akhir. Di jasad itu secara zahir awal. Jadi kan kalau kita lihat secara zahir ya kita lihat jasad dulu. Baru kita meneliti hati kan. Tapi bahwa akhir, tapi jasad itu adalah akhir dari tujuan kita, bukan tujuan kita, bukan prioritas kita. Wa nafsu akhirun, nafsu itu atau diri itu atau qalbu atau hati itu akhirun. Secara kajian kita mungkin ada dalam akhir, karena kita lihat jasad dulu baru kita mengkaji hati. Tapi wahwal awal, tapi dalam list prioritas itu yang pertama. Wa yusamma qalban, dan nafsu itu yang dinamakan dengan hati. Walaisal qalbu hadhil qitatul lahmiyah allati fi sadri min al-janibil aisar. Yang dinamakan qalbu itu bukan jantung, beda dengan jantung. Jadi qalbu itu bukan hadhil qitah lahmiyah, bukan potongan daging allati fi sadri yang ada di dalam dada min al-janibil aisar, di sisi kiri. Kan jantung itu ada di sisi kiri dari dada. Bukan itu yang qalbu. Jadi memang qalbu itu bahasa Arab dari jantung. Kalau secara kedokteran itu ya bahasa Arabnya jantung itu qalbu, kira-kira gitu. Tapi qalbu dalam tasawuf ini bukan jantung itu. Bukan jantung. Tapi sesuatu yang spiritual yang ada dalam diri kita. Yang samanya dengan roh itu tadi. Li'annahu yakunu fi dawabi wal mauta. Kenapa bukan jantung? Karena kalau jantung itu ya hewan ternak juga punya. Bangkai juga punya. Gitu. Ya kan ada jantungnya juga bangkai. Hewan ternak cukup punya jantung. Ya. Wa kullu syai'in tabsturuhu bi ainil dhahir fahuwa min hadzal alam alladhi yusamma alam asyahadah. Karena segala sesuatu yang bisa kita lihat pakai mata kepala itu termasuk dalam alam syahadah. Jadi alam material, alam empirik. Yang padahal yang dinamakan dengan qalbu dalam dunia tasawuf itu termasuk dalam alamul ghaib. Ya. Nah, jantung kan bisa kita lihat pakai mata kepala, maka jantung ini bukan masuk dalam pembahasan qalbu dalam tasawuf. Wa amma haqiqatul qalbi, adapun sejati dari hati itu falaisa min hadzal alam. Qalbu itu bukan dari alam materi, bukan dari alam empirik. Lakinnahu min alamil ghaib. Tapi qalbu itu dari alam kegaiban. Karena itu yang sama dengan roh tadi. Bahwa fi hadzal alami gharibun. Maka hati itu, roh itu di alam dunia ini, dalam alam materi ini gharibun. Itu adalah sesuatu yang asing. Maka orang itu kalau semakin dekat dengan Allah, itu akan semakin merasa asing dari dunia. Kira-kira gitu. Maka ada hadis mengatakan tubalil ghuraba. Beruntung orang-orang yang merasa asing. Karena kita tahu kalau ya dunia ini bukan tempat kita. Karena tadi diri kita itu sejatinya adalah roh. Roh itu bagian dari alam ghaib. Nah, alam ghaib itu pasti akan merasa asing kalau dia terjebak dalam alam syahadah. Maka kalau kita ini semakin ibadah, semakin menyucikan hati, kita ini akan semakin merasa asing. Itu nggak pengen lama-lama di dunia itu, nggak pengen dunia ini jadi tempat kita. Maka orientasinya pasti akan alam ghaib. Alam ghaib itu maksudnya bukan jin, bukan dukun, ya, tapi alam ghaib maksudnya akhirat. Gitu. Orientasinya pasti ke situ, karena kan pasti merasa asing di dunia. Watil kalkit atul lahmiyatu markabatun. Nah, sementara jantung itu adalah tempat fisik dari hati, dari roh. Jadi jantung ini bukan hati, tapi cuma sekadar kendaraan saja. Karena kalau tidak ada jantung kan kita mati, karena tempat memompa darah kan. Kalau berhenti ya mati. Nah, jadi jantung ini tempat saja, kendaraan saja. Kendaraan bagi roh untuk bisa hidup dan bermujahadah di dunia. Kira-kira gitu. Wa kullu adu'il jasadi asakiruhu. Dan semua anggota tubuh yang lain seperti tangan, kaki, termasuk otak, ya, termasuk lambung, termasuk segala macam, itu adalah asakiruhu, tentaranya hati, tentaranya roh. Wahwa, dan hati itu, al-qalbu itu adalah al-malik, rajanya. Ya, jadi ibarat kerajaan, semua anggota tubuh kita ini adalah tentara. Dan hati roh itu adalah jadi rajanya. Wa ma'rifatullah, dan kenal Allah, wa musyahadatu jamalil hadrah, dan menyaksikan keindahan kehadirat Allah. Itu adalah sifatnya hati.
Wa taklifu alaihi, dan pembebanan itu ada pada hati, pada roh. Wal khitabu, dan khitabnya Allah, jadi dialognya Allah itu ma'ahu, bersama dengan hati. Walau, dan pada qalbu atau roh itu asawabu, diberikan pahala. Wa alaihi, dan kepada roh itu juga al-iqabu, diberikan siksa. Wasa'adatu, dan kebahagiaan, wasyaqau, dan penderitaan, ikut itu talhaqonihi, akan menemui ar-roh. Jadi manusia itu semuanya itu berpusat pada roh. Jadi kewajiban sholat, kewajiban puasa itu ya diucapkannya kepada roh. Khitab robbani, jadi pembicaraan Allah, Quran itu ya ditujukan pada roh. Bahkan ada juga kan di dalam Quran itu ada ayat ketika kita di dunia roh itu pernah berdialog dengan Allah. Allah tanya, alas birabbikum. Allah itu bertanya pada roh semua manusia, alas birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Jadi roh kita menjawab, bala syahidna. Betul, kita menyaksikan kamu adalah Tuhan. Maka roh kita ini yang jadi tempat khitabnya Allah. Ini bukan jasad. Dan roh kita ini yang menjadi tempatnya pahala, jadi tempatnya siksa. Jadi tempatnya kebahagiaan, jadi tempatnya penderitaan. Yang sejati itu ada pada roh, bukan pada jasad. Waruh al-hayawani, roh hayawani itu kira-kira bisa saya artikan nyawa. Jadi roh itu kalau dalam dunia tasawuf dibagi ada roh hayawani, ada roh insani. Roh hayawan itu yang membuat kita hidup secara biologis, itu roh hayawani. Itu ya kita punya, ya sapi punya, ya semua punya. Semua hewan punya. Ada ar-roh al-insani, ada roh manusia, yaitu roh yang di dalam, yang Allah tiupkan pada Adam. Yang di dalam ayat Allah sebutkan itu fa'idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi ketika aku selesai menyempurnakan Adam, aku tiupkan pada Adam rohku. Faqa'u lahu sajidin, maka roh itu yang menjadi tempat sujudnya malaikat. Nah, semua hewan itu punya roh hayawani, termasuk kita manusia punya roh hayawani yang menjadi nyawa hidupnya kita secara biologis. Nah, tapi kita juga punya roh insani, yaitu roh tadi, roh yang bersifat ilahiyah, yang Allah tiupkan, yang menjadi inti dari diri kita. Waroh al-hayawani, dan roh kehewanan, itu fi kulli syai'in tabi'uhu wa ma'ahu. Jadi roh hewan itu mengikuti kita saja, mengikuti roh insani, melayani roh insani. Wa ma'ahu, dan bersama dengan roh insani. Supaya itu roh insani ini bisa hidup di dunia terus amal. Dengan perantara roh hayawani. Wa ma'rifatu haqiqatihi, dan mengetahui hakikatnya roh insani itu. Wa ma'rifatu sifatihi, dan mengenali sifat-sifatnya roh itu miftahu ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala, kunci dari kenal Allah ta'ala. Fa'alaika bil mujahadati, maka kamu wajib bermujahadah, ya, supaya hatta ta'rifahu, supaya kamu kenal kepada roh ini. Li'annahu, karena roh ini itu jauharun azizun, sebuah zat. Jauhar itu sebuah inti. Jadi zat inti itu jauhar. Jauhar sebuah zat inti azizun yang agung, min jinsi jauharil malaikah, dari jenisnya intinya malaikat. Jadi roh kita itu punya sesuatu yang sama dengan rohnya malaikat. Maka kebahagiaan kita juga sama dengan kebahagiaannya malaikat, kan? Yaitu apa? Yaitu musyahadah pada hadrah ilahi. Wa aslu ma'dinihi, dan asal bahannya itu minal hadrah ilahiyah, dari sisi Allah Ta'ala. Yaitu tadi yang disebutkan dalam ayat fa'idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi Allah jelaskan, Allah tiupkan pada Adam rohku. Artinya roh dariku. Jadi rohun minni. Jadi roh kita ini langsung dari Allah. Langsung dari Allah. Jadi asal bahannya itu bukan dari bumi, bukan dari material. Jadi kalau yang jasad kita kan Allah ini buat materinya dulu, lalu Allah buat jasad kita. Jadi kalau Adam ya dari tanah, kalau kita dari mani kan itu. Jadi ada materi buminya itu ada. Tapi roh itu nggak ada materinya, nggak pakai materi, langsung dari Allah, langsung dari Allah. Ini kalau dijelaskan ini bisa metafisik, tapi intinya gitu ya. Jadi roh kita itu langsung ditiupkan oleh Allah. Wa min dzalikal makan, dan dari tempat itu, tempat hadrah ilahiyah itu, ja'a, roh itu datang, wa ila dzalikal makan, dan kepada tempat itu ya'ud, akan kembali. Jadi roh insani itu datang dari hadrah ilahiyah,
dan akan kembali menuju pada hadrah ilahiyah. Maka itu yang harus kita kenali supaya kita bisa mencapai pada sa'adah abadi. Amin. Kita ngotot mawon, insya Allah kita lanjutkan di pasal selanjutnya di bulan depan. Masya Monggo Allah. Terima kasih. ada Pak Syakir. Baik, terima kasih Gus Zainun Luar Hisam. biasa, Gus Ya Zain. Allah. Masya Ini Allah. ngaji kitab ini luar biasa nih. Jadi semakin jauh, semakin dalam, semakin asik. Kira-kira begitu Betul. kalau bahasa saya. Jadi Alhamdulillah. jauh naik ke pasal kedua ini, Bima Rifatin Nafsi, itu saya kira tadi dibahas semakin dalam dan semakin asik. Luar biasa ini. Jadi kalau tadi ada ada bahaim, ada asiba, ada Syaitan. syaitan, ada malaikat dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira kalau di awal kemarin kita membahas tentang mujahadah, bagaimana kita bermujahadah, lalu akhirnya bisa sampai pada musyahadah. Kira-kira begitu. Nah, silakan Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, kalau ingin bertanya, menggali lebih jauh dari sesi yang kedua ini tentang man arafa nafsah faqad arafa rabbah, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Itu saya kira tadi pembahasannya sudah dibahas panjang lebar pada kitab Kimia Usahada ini. Kami persilakan. Kan Bapak Ibu? Ya. Sayang ini kalau ini wah makin mendekati bulan Ramadan ini. Besok kita udah sebentar lagi masuk bulan Syaban. Ramadan kayaknya makin cocok ini ngaji begini. Ya, jadi saya tadi soal eh, dari mana kita akan kemana kita dan kenapa kita ada, itu kalau tadi ungkapannya disampaikan Gus Inung, al asilah al kubro gitu kan, pertanyaan-pertanyaan besar yang panjang itu. Jadi dan ini memang tasawuf itu dekat banget dengan filsafat. Kira-kira kalau filsafat dasarnya ke akal, tapi tasawuf sebenarnya kecenderungannya lebih pada hati ya, ruh, kira-kira begitu. Tapi ya sama-sama menggali makin jauh makin dalam. Saya kira penting ini jadi buat dasar kita ini tentang tadi bagaimana eh, kalau binatang itu makan, tidur dan lain-lain. Kalau yang hewan buas, asyiba, itu tadi memukul dan seterusnya, ribut apalah, malah kayak gitu. Yang setan lebih jauh lagi, dan yang terakhir malaikat. Itu sebenarnya gitu. Silakan. Ayo Bu Ibu. Ayo. Ini ada beberapa juga seperti yang dari Indonesia ini yang join ini. Gimana? Apa sudah jelas? Atau memang sepertinya ini Udah ngantuk. Bu aja giliran baru nyimak udah ngantuk. Masya Allah, aku suka banget. Masya Allah, Masya Allah. ya. Semoga bisa ngikuti terus, Gus. Amin, 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 amin. Iya. Doakan semoga saya istiqomah juga. Amin, Amin, Masya amin. Allah. Sangat bermanfaat. Iya. Kita sangat butuhkan yang semacam ini, Gus. Iya. Ya. Dari setiap
perkataan semua bermanfaat. Amin. Ayo Bu Haja, pertanyaannya Bu Haja, biar Mama Enggak, Bu. aku takut Bu, Ibu salah. siapa ya, Bu? Takut dibully kalau salah nanti. Oh enggak jadi kuliah. Kalau atau mau menambahkan juga nggak apa-apa Bu aja. Oh enggak lah. Saya tadi Menerima. saya ikut cuma satu perkata, saya ikut Masya Allah, Masya Allah. Saya dengerin semuanya dari awal. Ayo Bisa memang Ustaz bisa Syakir. ya memang yang darah kita yang kadang naik ya, kalau kita mendengarkan siraman ini ya memang benar-benar itu obat yang paling mujarab ya, memang siraman rohani itu. Jadi udah cocok dengan nama kegiatannya ya, Bu. Namanya siraman gitu. Jadi emang disiram. Sangat karena kadang kita yang bekerja, kadang kita emosi kita tidak terkontrolkan, terkadang mental kita karena keadaan, karena lingkungan, karena suasana membawa mental kita yang naik turun, darah naik turun. Itu memang pengajian atau siraman itu bagi saya, bagi kita insya Allah semua memang sangat-sangat penting. Karena dengan pengajian kita akan mental kita akan stabil, nggak maksudnya nggak gampang emosi dan sebagaimana tadi yang wataknya setan atau apa tadi yang jibak atau apa itu tadi. Ya. Semoga kita bisa mengikuti yang watak yang ikut ke malaikat saja, yang bagus-bagus saja kan. Amin. Ya. Mungkin saya sedikit pertanyaan, Gus, izin. Silakan Bu ya. Pak Ustadz. Misalnya nih ada apa namanya, kita sedikit bukan kita misalnya saya lah sedikit tahu tentang diri saya ya, kelemahan diri saya tahu bagaimana untuk menjaga hati saya gitu Gus. Saya mengutamakan misalnya bukan karena egois ya, untuk menjaga diri saya, hati saya dengan kelemahan saya gitu ya. Misalnya dengan ada argue gitu Gus. Sebetulnya sih bisa untuk misalnya nih apa ya, melawan atau mematahkan argumen itu gitu ya. Cuma daripada saya nanti sakit hati, lebih baik menjaga diri saya. Apakah itu termasuk egois juga, Gus? Terima kasih. Gus Inung. Ini maksudnya menjaga supaya nggak berdebat atau gimana? Menjaga untuk tidak sakit hati gitu, Gus. Untuk tidak sakit hati. Oke. Izin menjawab. Justru menurut saya itu hal yang bagus Bu. Jadi kan kalau ada hadis itu menerangkan orang itu kalau menghindari mirok, menghindari debat itu dibangunkan satu bangunan di surga. Jadi tuh langsung itu mungkin biaya itu bangunannya udah banyak kalau sering menghindari argumen yang nggak penting dan bikin sakit hati. Terus itu justru menurut saya salah satu cara untuk menjaga nafsu gitu. Karena ya bagus gitu. Jadi kecuali sesuatu yang memang itu mungkarnya jelas. Jadi mungkarnya jelas. Kalau mungkarnya jelas ya harus diucapkan, harus disampaikan, tapi dengan cara yang baik, dengan nasihat yang baik. Nah memang itu juga sulit, itu juga sulit. Nah latihannya memang mungkin ini yang saya tangkap gini, mungkin Ibu melihat sebuah kemungkaran, sesuatu yang nggak betul, tapi nggak mau meluruskan. Ini yang saya pahami, nggak mau meluruskan karena takut dihujat mungkin, takut dihujat netizen dan segala macam lah kira-kira gitu. Nah itu memang kan bagian dari nahi mungkar dan memang perlu dilakukan, tapi kan kalau kata Gus Bahak itu kan bagian dari fikih dakwah. Nah, fikih dakwah itu sebenarnya nggak ada cara yang saklek gitu. Karena kita harus memperhatikan objeknya. Jadi menurut Fulo yang perlu kita evaluasi, gitu ya. Kalau saya lihat, yang perlu kita evaluasi apakah kita ini menghindari berdebat karena takut dia semakin jauh dari agama. Itu berarti kalau kita nggak mendebat baik.
karena ada alasan dakwah. Kalau kita debat, kita nasihati malah nanti malah tambah anti. Gitu. Kalau nggak mau tahlilan, malah nggak mau pengajian misalnya. Nah, itu berarti itu masalah strategi mawon. Itu berarti hati kita nggak bermasalah. Yang bermasalah itu kalau kita nggak mau nasihatin karena takut dibenci. Nah itu yang agak bermasalah. Atau takut nanti kita dianggap jadi orang yang annoying lah kalau bahasa Inggrisnya kan. Nah itu kan itu masalah berdiri. Jadi kan itu masalah berarti kita ini masih mementingkan image kita di hadapan orang, meskipun ada sesuatu yang sebenarnya perlu untuk diluruskan secara syariat misalnya. Karena itu ya caranya memang harus dilatih sering-sering ibadah yang tidak ketahuan orang. Jadi berlatih supaya yaitu kita itu punya ibadah yang orang lain tidak tahu. Jadi itu melatih bahwa yang paling penting itu kan sebenarnya ridhonya Allah. Yang paling penting itu ridhonya Allah. Nah, dan juga ya menambah wawasan ulama-ulama atau para aulia, para wali, di mana ketika beliau-beliau ini bermasyarakat, kali yang menurut paling praktikal nih, jadi melihat ini para bunyai kita, para wali-wali, para kiai itu ketika bermasyarakat bagaimana mereka ketika melihat kemungkaran. Ya itu yang mungkin juga perlu kita tiru. Kan soalnya wonten dawuh itu kan di dalam syair ridhon nasi hoyatun la tudroku, ridhollahi hoyatun la tudroku. Jadi rodanya manusia itu sesuatu yang tidak akan pernah dicapai. Jadi mau kita seperti apapun pasti akan ada yang nggak ridho dari manusia. Betul. Ridhollahi hoyatun la tudroku. Dan ridho Allah itu tujuan yang nggak mungkin kita tinggalkan. Kata syair ini fatruk mala yudrok fatruk mala yudrok wadrik mala yudrok. Jadi fatruk mala yudrok, maka tinggalkanlah sesuatu, jangan peduli sesuatu yang nggak mungkin dicapai. Jadi itu manusia nggak mungkin dicapai, jadi nggak usah diperhatikan. Betul-betul gitu ya. Wadrik mala yudrok, dan capailah sesuatu yang tidak akan ditinggalkan. Itu ridhonya Allah. Nah itu kira-kira gampang diucapkan memang, tapi susah untuk diaplikasikan. Ya, tapi harus dilatih. Ya, dilatihnya adalah ya, kita punya ibadah yang memang nggak berkaitan atau nggak dilihat manusia. Sehingga lama-kelamaan kita terlatih, ya kita ini hidup hanya untuk Allah. Nah itu tentunya perlu latihan panjang. Ya. Tapi kalau masalah tadi, ya, apakah kita ini mungkin takutnya bukan takut dibenci, mungkin takut orang ini nanti kalau dinasihatin malah antinya sama agamanya, malah antinya sama NU-nya, antinya sama pengajiannya, itu berarti pikirkan strateginya mohon. Insya Allah masalahnya bukan di hati kita, tapi masalah ini. Mikirkan strateginya saja bagi dakwahnya kita. Nggih, siap matur nuwun, Gus. Nggih, sami-sami. Masyaallah. Ya, makin asik ini ya. Itu Gus Inung yang di chat Pak Ketua walaupun mirip-mirip tapi mungkin ada yang beda-beda gitu. Oke, ya kan tadi Pak Ketua, mohon izin. Memang kita ini kan dianjurkan untuk menghindari mirok. Mirok itu ya kira-kira debat kusir lah, debat yang nggak ada ujungnya. Gitu. Ya gak ada manfaatnya lagi. Betul, nggih. Tapi kalau mungkin di UK, tentunya ini sesuatu yang tergantung kondisi. Kalau saya sih, kalau memang ditanya, ya berarti harus kita jelaskan dengan argumen rasional. Misalnya orang kok tanya kenapa kita percaya dengan Allah, kenapa kok kita percaya dengan Nabi Muhammad, ya kita jelaskan dengan rasional. Dan insya Allah menurut saya, kalau memang itu diskusi rasional, Mas Ketum, itu akan mencerahkan. Saya itu pernah dulu diskusi sama teman di UI itu. Teman saya, kita diskusi di kantin FISIP, itu kan FISIP agak liberal ya. Jadi mereka tuh ya diskusi, tanya saya sambil mabuk. Ada ciumnya. Nah itu kita diskusi tentang, ya pokoknya tentang teologi. Jadi mereka itu bertanya, Tuhan ini kan maha adil, tapi ini nggak akan saya jelaskan di forum ya, terlalu lama. Ininya pembahasannya itu tentang keadilan Tuhan. Allah itu kan maha kuasa dan maha adil. Terus gimana solusinya? Kan kalau dia maha kuasa, misalnya apakah dia menciptakan kemaksiatan makhluknya? Tapi kalau dia menciptakan kemaksiatan makhluknya, ya nanti berarti dia nggak adil, karena nanti ya maksiat dihukum. Tapi kalau dia tidak menciptakan kemaksiatan makhluknya, berarti dia nggak maha kuasa, kan ada makhluk yang bisa bermaksiat pada Allah.
Nah, ini bagaimana cara mendamaikan dua hal ini? Saya ditanya itu dulu, semester 1 di FISIP. Ya udah kita diskusi mohon, diskusi secara rasional pakai argumen teologis. Dan alhamdulillah mereka puas. Mereka sangat puas ya. Puas Hebat, sekali. luar biasa. Meskipun imannya nggak terlalu naik juga, tapi intinya puas. Nantinya puas dengan diskusinya. Jadi menurut saya kalau memang kita bisa diskusi tanpa emosi itu akan bermanfaat. Ya. Masalahnya harus pakai ilmu. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kalau kita cuma fakihu tapi nggak ada ilmunya ya akan mental juga. Jadi mungkin ya, tadi ya mungkin batasnya kalau itu akan menjadi mirok ya berarti lebih baik dihindari. Tapi kalau kita tahu bahwa mereka bertanya dengan tulus, maka bertanya ingin tahu atau berdiskusi dan mendebat karena ingin tahu, ya sudah kita mengukur diri. Kalau kita punya ilmunya, ya kita jelaskan secara rasional, nggak perlu pakai emosi. Kan di Quran yang sudah diberikan rambu dan bunyikan wajah di lumbilatihi aksan ya. Ya berdebat tapi dengan cara yang lebih baik. Ya jangan pakai emosi, jangan pakai kata-kata kolot teman-teman. Tapi kalau kita memang nggak punya ilmunya, terus kita menjelaskan malah tambah ngawur, itu ya sudahlah, mending berhenti mohon. Mending tidak diteruskan perdebatannya. Mending dirujuk pada ya sudah saya nggak tahu jawabannya, terus kamu pergi ulama saja. Nah mungkin yang agak tasawuf pembahasannya di bagian ini Pak Ketum. Jujur untuk mengatakan nggak tahu, nah itu yang berat juga itu. Jadi kalau memang ditanya terus nggak tahu ya dia nggak tahu saja. Nggak tahu, coba merujuk pada ulama yang lain atau coba baca buku ini kalau kita tahu referensinya. Tapi kalau kita mempunyai ilmunya ya monggo dijelaskan, itu sangat sangat baik. Insya Allah kalau penjelasan kita baik justru mencerahkan dan bisa membuat ya mereka tambah dekat dengan Islam. Mungkin nggak tahu. Apa? Ada chat sedikit juga dong dari Bu Keswi, Bu Sinam. Iya. Berarti ini ajaran kita untuk mengingat kematian. Enggak pastinya Bu. Jadi memang ada hadis dari Nabi yang ngendikan aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Jadi perbanyaklah mengingat sesuatu yang akan memutus segala macam kenikmatan, yaitu al-mautu, yaitu mati. Jadi memang agama ini agama yang mengajarkan kita untuk banyak ingat mati. Tapi bukan berharap untuk mati. Jadi disuruh ingat banyak mati, tapi tidak disuruh untuk berharap cepat mati. Karena ya itu kan umur kita ini adalah modal. Modal supaya kita bisa bermujahadah ibadah pada Allah, supaya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, kadang ini kan kita ini tidak memanfaatkan umur dengan sebaik-baiknya, malah malesan ya ibadah, yaitu karena kita lupa kita akan mati. Itu pasti, saya jamin itu. Kalau kita orang beriman, kita kok beriman, terus suatu saat kita ibadah malas-malesan, itu pasti sedang lupa kalau kita akan mati. Pas hatinya lupa, kalau secara memori otak mungkin nggak lupa. Kalau ditanya, kamu bakal mati nggak? Ya jawab, dia akan mati. Tapi kondisi hatinya itu lagi lupa, lagi nggak sadar. Kita ini bakal mati. Bahkan matinya nggak tahu kapan. Mungkin pas lagi maksiat, lagi mati. Lagi maksiat, lagi lupa, terus tiba-tiba mati. Maka ya, ajaran Islam itu memang kita diajarkan terus, kamu ini akan mati. Kamu ini akan mati. Maka tadi, kalau kita ini cuma melayani sifatul bahaim, yaitu makan, yaitu minum, atau kita melayani sifat setan, kita menundukkan orang lain, pada akhirnya semua kebahagiaan itu akan putus. Karena kita mati, ya sudah. Ya, semua makanan enak yang kita pernah makan, itu hilang. Pakaian bagus yang pernah kita beli, itu akan hilang. Semua jabatan yang kita raih karena kita bermanuver dengan ria, itu juga akan hilang. Nah, itu kan hanya bisa dicegah, dikontrol kalau kita ingat mati. Ini kita akan mati, nggak usah beli pakaian bagus-bagus lagi, disediakan aja kayak gitu. Kita ini kalau bermanuver nggak perlu yang curang-curang lah. Toh kalau kita dapat jabatan kita mati selesai kan gitu. Nah yang kita bawa sampai mati ya cuma amal hati itu. Jadi hati kita yang bersih, hati kita yang kenal dengan Allah, itu kalau kita mati nggak akan ikut mati. Makanya kenikmatan kenal Allah itu kenikmatan yang terus bertambah dan nggak ada ujungnya. Karena kan ini kan kita semua insya Allah pernah jatuh cinta. Orang itu kalau jatuh cinta, kalau tambah kenal dan kasihnya kan enak. Ya, ada kenikmatan
mengenal kekasih. Permasalahannya kalau kekasihnya manusia itu ada batas bosannya. Karena manusia sudah tahu semuanya lah. Ini pasti yang sudah nikah lebih tahu daripada saya. Ada bosannya. Tapi kenal Allah itu nggak ada bosannya. Jadi semakin kenal semakin nikmat. Masalahnya ini Allah. Allah itu nggak punya batas. Jadi kita bisa terus bertambah kenal Allah dan bisa terus bertambah bahagia. Maka sampai kapanpun kita punya kenikmatan yang bisa terus bertambah tanpa ada ujungnya. Tanpa ada ujungnya. Bahkan melampaui kematian. Karena di Quran itu juga dijelaskan latar kabun atau bahkan antobak. Jadi jiwa itu di surga itu akan naik angkat. Jadi kita derajatnya itu nggak berhenti.